प्यारी साध संगत जी जिन्हें भी तुम कांची टीवी दे सारिਆਂ ਨੂੰ जय गुरदेव जय भीम जय वाल्मीकि। तो जिदा हमेशा मैं अपने प्रोग्राम कहने कि थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद तुसी कांची टीवी की हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो साड़ी भी कांची टीवी की जिन्नी भी टीम है उन्होंने तो जोड़े भी सुनने वाले उन्होंने पूरी कोशिश यही है कि जो साड़ी कौम के जो लोग राज के हो रहा है असी वध तो वध थोड़ी ताई लैके आईए। अज बड़े ही माण की गल है कि साड़ी मानयोग बैडफुट तो पूरी टीम ब्रिटिश रविदासी हैरीटेज फाउंडेशन के मैंबर मेरे नाल आए आ प्रोग्राम के मैं प्रोग्राम शुरू करने तो पहले इन्हों की इंट्रोडक्शन कराना है। अमरीक जी जय गुरदेव जी। जय गुरदेव जी। नाल साडी बहुत ही मान ते सत्कारयोग सतपाल जी जय गुरदेव जी। जय गुरदेव जी। तो उन्होंने नाल साडे रूप जी जय गुरदेव। धन गुरदेव जी। गुरु प्यारी साध संगत जी प्रोग्राम शुरू करने तो पहला जो कांची टीवी का कल का प्रोग्राम आ साडे डेरा बल्ला ने महान संत 108 संत गरीबदास महाराज जी उन्होंने जी बरसी समागम जोड़ा मनाया जा रहा है जोड़ा कि 11 बजे तो लैके 3 बजे तक प्रोग्राम होगा। साधी संगत नूं निमरता सहित बेनती है कि वध तो वध इस प्रोग्राम के आउण की किरपालता करनी ताकि आपां जो उन्होंने महान काम साडे सतगुरु रविदास महाराज की विचारधारा के नाल कांची मंदिर की सारी उन्हें योगदान पाया असी इहो जिहे महापुरुषों को शरधा के फुल भेंट कर सकीए तो उन्होंने कामों भी चेते कर सकीए। जो अज साडे प्रोग्राम प्रोजैक्टरी जान पहचान आ ये कोई शक नहीं कि जिस तरह मैं 108 संत गरीबदास महाराज का नाम लिया और डेरा बल्ला का होर भी जिन्ने भी साधु संपदा सोसाइटी के जिन्ने भी सारे महापुरुष आ उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज की खोज लई उन्होंने विचारधारा लई उन्होंने बाणी नूं अगे ले जाण लई बहुत बड़े प्रोजैक्ट किए आ। लेकिन जिद्दां कहते कि साइंस का युग है जिद्दां दुनिया अगे अगे वधदी जाती है कने वो इन्ने नाफ नहीं सन। तो साडे मानयोग बैडफुट तो सतपाल जी इन्हों की पूरी टीम ओम प्रकाश जी और जिन्हें भी ऑल इंडिया के विचों वर्ल्ड वाइड जिन्होंने स्कॉलरशिप जुड़े आ इन्हों ने एक फाउंडेशन जी ब्रिटिश रविदासी हैरीटेज फाउंडेशन के तहत सतगुरु रविदास महाराज की जो भी उन्होंने अपनी जिंदगी किया यही कोई 40 शब्द नहीं है होर भी उन्होंने नाल बहुत बड़े प्रोजैक्ट आ जुड़े आ। उन्होंने इंट्रोडक्शन कराने वास्ते उन्होंने प्रोजैक्ट लिए पिछले वीके भी प्रोग्राम किया। बहुत सारे सज्जनों ने जोड़ा इन्हों मायादान भी की और करनी चाहिए भी आ। तो आप जी को पता ही है कि जोड़े यहो काम आ वो पैसे तो बिना बिल्कुल नहीं होंगे। जरूर सपोर्ट करो। अगर जे कांची टीवी के भी प्रोग्राम लैके जाते तो कांची टीवी भी पैसे के नाल ही चलता है। आपां नूं रल मिल के इन्हां चीज़ों की जरूर सपोर्ट करनी चाहिए आ। तो अज मैं सब तो पहला सवाल जोड़ा साढ़े सतपाल जी इस प्रोजैक्ट पिछे जिदा मैं पहले दस दिता कि महापुरुषों ने भी बड़ी खोज की हैगी है तो तुहाडा की सोच सी इस प्रोजैक्ट पिछे तो नाल ये भी देखो बई लोगों ने प्रोग्राम देखा भी आ उन्होंने जानकारी जी दोबारा दी जाए ताकि लोगों अवेयर हो सके। थैंक यू बलबीर कलेर जी। सब तो पहले तो अज कांची टीवी देख रहे सारे ही व्यूअर्स नूं प्यार भरी जय गुरदेव। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ मैं ये कहना जावां कि असी शुक्रगुजार हाँ कांची टीवी दे और अज दे होस्ट साडे मानयोग बलबीर कलेर जी जिन्हां ने ब्रिटिश रविदासी हैरीटेज फाउंडेशन बुला के एक बारी फिर आप जी दे नाल ये प्रोजैक्ट साझी करने का मौका दिता है। बलबीर कलेर जी हुणी शुरुआत करते हैं कि इस प्रोजैक्ट के पिछे सोच की है और ये प्रोजैक्ट की है। कुछ सोच आप जी के नाम पिछले हफ्ते लास्ट सैटरडे साझी करने का मौका मिलया सी पर सोच इस दे पिछे बड़ी लंबी सोच चली आ रही है। कई बार दिखने दे विच यह आउंदा रहा है कि सतगुरु रविदास महाराज जी के जीवन ते प्रचार हुंदियां नूं जदों स्टेजां ते सुनते हाँ उहदे विचों कई बार कमियां महसूस होंदियां है घाट महसूस होंदी है। इस तरीके नाल लगता है कि शायद विचों कुछ मिस हो रहे हैं। तो दूसरी गल यह देखने में भी आती है जदों एक गुरु रविदास महाराज जी के संबंधक एक कथा कहानी एक स्टेज तो सुनते हाँ उही कथा कहानी किसी होर
ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਬੇਸਡ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋਪ ਟੂ ਟ੍ਰੇਸ ਦ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਈ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਿਸਰਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਬੜੇ ਹਾਈ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਰਿਸਰਚਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚਰਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 151 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 8 ਸਾਲ ਫਿਰ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜੋ ਖੋਜ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਬਣੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੱਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆ ਜਾਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਕਸਾਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਆ।
ਅੱਜ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਆਓ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਰਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਤੰਗੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਬੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ, ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਬਾਘਾ, ਇਹ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਪੌਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅੰਨ ਭਉ ਭਉ ਨ ਦਰਸੇ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਜੋ ਪਾਰਸ ਨਾ ਪਰਸੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਾਵੋ, ਸੁਣੋ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 151 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤਾਰਨ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਔਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ 643 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 643 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ? ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਟਸ ਆਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਟੀਚਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਥਨਿਕ ਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਤੇ PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਭਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 151 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕਵਰੀ, ਜੋ ਖੋਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਪੰਪਲੇਟ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਛਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ TV ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆ, ਚਲੋ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਰੂਪ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ
ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧੋ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਫਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਪਰੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪੈਂਪਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨੋ ਤੁਹਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ।
ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੋਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹ ਉੜਿਆ, ਉੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ, ਅੱਜ 800 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਈਟ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਈਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 22-23 ਮੰਦਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਆਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤਾਈਂ 52 ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2-4 ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਰਚੋਲ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ 52 ਕੌਣ ਸੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਬਣੇ, ਕੀ ਤੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ 52 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ 52 ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਤਿਵਾਦ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਲਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 2 ਟਰੈਕਸ ਹੋਣਗੇ। 2 ਟਰੈਕਸ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਪਲਾਹੀ ਜੀ ਅਤੇ ਰੂਪ ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਰਿਸਰਚਰਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਿਸਰਚਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਦਾਈਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਐਕਟਿਵ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਬੜੇ ਨੌਲੇਜਬਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਗਲੋਬਲੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 27 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਛੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲੀਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2027 ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ 2027 ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਪਲਾਹੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਨਬਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ, ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸਤਪੁਰਖ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਚੌੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ
ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਲਫ ਪੜੋ ਛਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਲਫੋਂ 1 2 4 ਹੋਏ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਪੀਲਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਸਾਵਾ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਲక్ష్మణ ਬੰਗੜ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮੈਂ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਬੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣ ਲਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਬੰਗੜ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਬਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਲ ਚੜਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਲ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਪਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਸੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਘਟਾ, ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੇੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਊ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚੱਕਣੇ ਚੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ 500 ਪਾਉਂਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੰਗੜ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸਤਪਾਲ ਜੀ? ਕੋਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਗੜ ਜੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਊਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛੇੜਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਕਿਆਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਸਾਡੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਡਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਟੋਲਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਲਾਹੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਊ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਈ ਦਿਸਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਇਹ ਤਦੇ ਹੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਾਰਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੂਗੇ। ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਗੜ ਜੀ। ਪਲਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੋ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਰੂਪਲਾਲ ਪੌਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 700 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਖੋਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਲੋਪ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਲਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਲਗਾਬਾਦ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਈਵਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਬੁੱਕ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰ ਦੇ 50 ਕੁ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 151 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਊਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਓ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਹਨੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਤਿਆਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬਣਾਤੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਣੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਆ, ਆਓ ਮੋਰੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਾਵੋ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਛਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵਧੂਗਾ ਉਦੋਂ ਵਧਾ ਲਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ?
ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਜੀ ਬੋਲਦਾ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਰੋ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਰੀ ਚਲੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰਿਓ ਸਿਰਫ। ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਹੈਲੋ ਅਮਰੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 200 ਪਾਉਂਡ ਫੰਡ ਲਿਖ ਲਵੋ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਬੁਲਬੁਲਾਨ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਪਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਹੀ ਮਿੰਟ ਆ ਭਾਜੀ। ਆਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾਰਮਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਹੀ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਈ ਤੋਂ ਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ 200 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ 108 ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੀ ਦੇਣ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ।